నమస్తే నేను గాయత్రి వెల్కమ్ టు కెరీర్ ప్లస్ గత 20 సంవత్సరాలుగా మేనేజ్మెంట్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ బీకామ్ కంప్యూటర్స్ బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ బీఎస్సీ ఫుడ్ న్యూట్రిషన్ కోర్సుల్లో ఎంతో మంది విద్యార్థులకి ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తూ విద్యారంగంలో అగ్రగామిగా పేరుగాంచిన సంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఈ విద్యా సంస్థలో చదువుకున్న విద్యార్థులు ఇప్పటికే దాదాపు 20,000 మందికి పైగా దేశ విదేశాల్లో ప్రముఖ 5-స్టార్ హోటల్స్ మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీ కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్ ఫుడ్ ఇండస్ట్రీ ఫార్మాస్యూటికల్ ఇండస్ట్రీస్ గవర్నమెంట్ మరియు ప్రైవేట్ సంస్థల్లో క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ ద్వారా ఉన్నత ఉద్యోగులుగా స్థిరపడ్డారు. విశాఖపట్నంలోని ద్వారకా నగర్ మరియు సాగర్ నగర్లో, హైదరాబాద్లోని ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్, రామ్ నగర్, మియాపూర్, శేర్లింగంపల్లిలో 5 క్యాంపస్లని సన్ ఇంటర్నేషనల్ విజయవంతంగా నడుపుతూ విద్యార్థులకి మంచి భవిష్యత్తుని అందిస్తోంది. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ కోర్సుల యొక్క ప్రత్యేకతలు, వాటి వల్ల భవిష్యత్తు ఉపయోగాలు మనతో చర్చించడానికి సన్ ఇంటర్నేషనల్ చైర్మన్ శ్రీకాంత్ శాస్త్రి గారు మనతో పాటు స్టూడియోలో అందుబాటులో ఉన్నారు. వారితో చర్చించే ముందు సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ యొక్క ఫెసిలిటీస్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లని ఏవీల రూపంలో చూద్దాం. I was never serious about life. My careless attitude was a concern for my people. Luckily, I studied at a great place, and that made all the difference. Today, I'm the master chef at a 5-star hotel and serving my first guest. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. I'm always at the forefront of breaking conventions, thinking beyond the obvious. That made me go against my parents' wishes and choose business management. Today, I'm a successful manager presenting the company's sales strategy. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. Sun, 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 sun. Everyone dreams of making it big in life, but only a few make it to the top because they are fortunate to be at the right place at the right time. That makes their future bright. This is where dreams are built. And I still remember my first day of college. My first day was filled with surprises. I was overwhelmed by the director's inspirational message and warm welcome. It felt like a family bonding, and I was happy to be a part of the Sun family. Sun, 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 sun. I was always in a playful mood and chopped the vegetables the wrong way. It was tough to focus on work. When I tried, I picked up the wrong tool. At Sun, we are blessed to have teachers who strive for our perfection. My first time in a group discussion was feeling so nervous. I had a lot to say but couldn't. Our director advised me to have a good eye contact with others in the group. That boosted my confidence and made others attentive. These seeds of motivation at Sun made me a great speaker. Sun, sun. Sun believes in the real spirit of Atithi Devo Bhava and trains us on the art of welcoming guests and front office management in a real environment. This is where the classroom theory meets practical exposure. The interactive classroom sessions inspired hope, ignited imagination, and instilled a love of learning. We enjoyed and savored every bit of it. Our professors had answers to all the questions to come. A good ambience sets the right mood. At Sun, we were trained to create a better one, and sometimes even the best. The excellent lab facility kept us in sync with technology and made us better managers. Good health starts with good food.
The Food and Nutrition Lab works on this principle to make the world a healthy place. The mock restaurant setup gave more practical insights into the world of hotel management. An investment in knowledge pays the best interest. We constantly improved our learning curve with the wealth of books in the library. We all make mistakes, but the faculty at Sun ensures that you learn from your mistakes and become experts. The guest lectures at Sun motivated and transformed us into future leaders. They also left us with many fond memories. Food presentation is essential to the success of a dish, and we perfected it. The college encouraged us in cultural and sports events that built a well-rounded profile. The mock interview guidance made us placement ready. Industry experts gave valuable inputs to work on new ideas. The corporate internships helped us build a successful career. We were at the right place at the right time and fulfilled our dreams. We followed the Sun's path, and now success follows us. Sun International Institute of Tourism and Management. Visakhapatnam, Rishikonda, Hyderabad. సో దట్స్ ద ఏవి ఆఫ్ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్. ఈ ఇన్స్టిట్యూట్ గురించి మీకు ఏమైనా ఫర్దర్ డీటెయిల్స్ కావాలి అనుకుంటే స్క్రీన్ మీద స్క్రోల్ అవుతున్న నెంబర్స్కి కాల్ చేయొచ్చు. అండ్ ఫస్ట్ కాల్ సిద్ధంగా ఉన్నారు సార్, రెహానా గారు. హలో. హలో, నమస్తే సార్. నమస్తే రెహానా గారు. నమస్తే సార్. పాప ఇంటర్మీడియట్ కంప్లీట్ ఫెయిల్డ్ అయింది సార్. ఓకే. ఫెయిల్డ్ అయ్యాక ఇప్పుడు మీ టీవీ షోస్ చూసాక హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేస్తానని చేస్తుంది. ఇంట్రెస్ట్ గా ఉంది చాలా. అదే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అంటే మేము ముస్లిమ్స్ ఆడపిల్లలకి బయటకు పంపించాం, సెక్యూరిటీ ఎలాగుంటది అది కొంచెం మాకు భయంగా ఉంది సార్. దాని గురించి ఏదైనా చెప్తారని. సహనా గారు, యాక్చువల్గా సెక్యూరిటీ పరంగా అలాగే జాబ్ ప్రొఫెషన్ పరంగా అలాగే ప్రొఫైల్ పరంగా అయితే కనుక మీరు అస్సలు ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదండి. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసిన ఆడపిల్లలకి వాళ్ళ రోజున 5 స్టార్ హోటల్స్, అంటే మన కాలేజీలో చదివిన పిల్లలకి 5 స్టార్ హోటల్స్ తక్కువ కాకుండా మనం జాబ్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుందండి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైదరాబాద్ లాంటి ప్లేస్లో మీరు పార్క్ హయత్ కానీ, ఐటీసీ కోహినూర్ కానీ, లేకపోతే తాజ్ కృష్ణ కానీ, ఇలాగ మ్యారియట్ కానీ, లేకపోతే ఇలాంటి హోటల్స్ 5 స్టార్ ర్యాంక్ ఉన్న హోటల్స్ మాత్రమే మనం ప్లేస్మెంట్ ఇస్తాం. అలాంటి హోటల్స్ ఏంటంటే అండి, ప్రపంచవ్యాప్తంగా కొన్ని వేల హోటల్స్ ఉంటాయి అన్నమాట ఇలాంటి ఇదే బ్రాండ్తో. సో వాళ్ళకి చాలా రెప్యుటేషన్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎనీ మల్టీనేషనల్ కంపెనీ, ఎనీ కార్పొరేట్ ఆర్గనైజేషన్కి రెప్యుటేషన్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ అండి. అంటే వాళ్ళు జాబ్ చేయడంతో పాటు వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న ప్రొఫెషనల్స్ని జాగ్రత్తగా చూసుకుంటాం అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. అంటే సెక్యూరిటీ పరంగా, సేఫ్టీ పరంగా ఇవన్నీ కూడా చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకుంటారండి. ఎస్పెషలీ ఆడపిల్లలకి ఏంటంటే జనరల్ డ్యూటీస్, అంటే మార్నింగ్ 10 o'clock నుంచి ఈవినింగ్ 5 దాకా అలాంటి జనరల్ డ్యూటీసే ఉంటాయి. అలాగే ఫ్రంట్ ఎండ్ జాబ్స్ అనమాట. అంటే నలుగురికి కనపడేటట్టు వర్క్ చేస్తారు, కానీ స్క్రీన్ వెనక ఏదో లేకపోతే ఒక రూమ్లో కూర్చుని ఒక్కళ్ళే ఇండివిజువల్గా వర్క్ చేసే ప్లేసెస్ కూడా ఉండవు అనమాట. సో షీ విల్ బీ ఇన్ అ వెరీ సేఫ్ ప్లేస్ అండి. అది కాకుండా హోటల్ మేనేజ్ చేసిన ఆడపిల్లలకి వాళ్ళ రోజున ఒక్క హోటల్స్, హెల్త్ రిసార్ట్స్ కాకుండా మీకు కావాలంటే ఏవియేషన్, అంటే ఎయిర్పోర్ట్స్లో, ఏవియేషన్లో, ఎయిర్లైన్స్లో, అలాగే క్రూజ్ లైన్ షిప్స్లో, అలాగే సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్లో, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్లో, ఐటీ సెక్టర్స్లో, ఇలా అనేకమైన రంగాల్లో వీళ్ళకి జాబ్స్ వస్తాయండి. దాంట్లో డౌటే లేదు. ఎందుకంటే దిస్ పీపుల్ విల్ బి ట్రైన్ ఫర్ ఆల్ ద ఆర్గనైజేషన్స్. ఒక్క హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసిన సబ్జెక్ట్సే కాకుండా వీళ్ళు మిగతా సబ్జెక్ట్స్ కూడా, మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్, సైన్స్ సబ్జెక్ట్స్, ఎస్పెషలీ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ సంబంధించిన కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్, అలాగే ఇవన్నీ కూడా నేర్చుకుంటారు. కాబట్టి ఒక ఆల్రౌండర్గా తయారవుతారు. కాకపోతే మీరు ఒక్కటే చెప్పారనమాట ఇందాక, ఇంటర్ ఫెయిల్ అయ్యారు అని చెప్పి. ఇంటర్ ఫెయిల్ అయిన స్టూడెంట్ మళ్ళీ 10th బేసిస్ మీద కోర్స్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుందండి. మళ్ళీ ఇంటర్మీడియట్ చేయాలి, మళ్ళీ తర్వాత డిగ్రీ చేయాలి, లేకపోతే డిప్లొమా ప్రోగ్రామ్ చేయాలి. అదే ఇంటర్ పాస్ అయి ఉంటే కనుక డెఫినెట్గా డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ చేసే అవకాశం 100% ఉండేది. డిగ్రీ ఇవాళ రోజున అంటే ఆల్రెడీ జూలైలో వచ్చాం కాబట్టి
చాలా ఓపెన్ స్కూల్స్ అండి. అంటే ప్రతి స్టేట్కి ఓపెన్ స్కూల్స్ ఉంటాయి. తెలంగాణ ఓపెన్ స్కూల్ ఉంటుంది, ఆంధ్ర ఓపెన్ స్కూల్ ఉంటుంది, అలాగే కర్ణాటక ఓపెన్ స్కూల్ ఉంటుంది. ఇలా ఓపెన్ స్కూల్ త్రూగా కూడా కొంతమంది పిల్లలు ఎవరన్నా ఇంటర్ ఫెయిల్ అయితే కనుక ఓపెన్ స్కూల్ త్రూగా మళ్ళీ ఎగ్జామ్ రాసి పాస్ అయ్యి అది ఈక్వలెంట్ టు ఇంటర్మీడియట్ కాబట్టి డిగ్రీలో అడ్మిషన్ తీసుకునేవాళ్ళు. బట్ ఇప్పుడు ఆ టైం ఉందా లేదా అని చెప్పి ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాలండి. అంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కూడా నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఓపెన్ స్కూల్ అని చెప్పి ఉంది. దానికి టైం అడ్మిషన్ తీసుకునే టైం ఉందా, ఆ అడ్మిషన్ తీసుకుని ఇప్పుడు ఎగ్జామ్ రాసి పాస్ అయితే కనుక ఈ సంవత్సరమే మనం డిగ్రీలోకి ఎన్రోల్ చేయొచ్చా లేదా అన్నది మనం ఒక్కసారి చెక్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందండి. దానికోసం ఒకసారి స్క్రీన్ మీద కనపడుతున్న ఫోన్ నెంబర్కి ఫోన్ చేయండి. మా టీం ఒకసారి క్రాస్ చెక్ చేసి చెప్తారు ఏ బోర్డులో అన్నా కనుక ఆ ఆపర్చునిటీ ఉందా అన్నది చెక్ చేస్తారు. లేదు అంటే కనుక మీ కాలేజ్ లొకేషన్, మీకు మన కాలేజ్ ఎక్కడైనా దగ్గరలో ఉంటే కనుక ఒకసారి అప్రోచ్ అవ్వండి. దిస్ ఈజ్ జస్ట్ అండ్ హెల్ప్ ఫర్ యూ అండి. అంటే ఇంటర్మీడియట్ హర్డిల్ దాటడానికి మేము ఒక హెల్ప్ చేస్తున్నాము, మీకు ఒక సలహా ఇస్తున్నాం, కానీ మీరు కంపల్సరీ అది చేయాలి అని చెప్పి నేనైతే అనుకోవట్లేదు. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు టేక్ అడ్మిషన్ ఇన్ డిగ్రీ, అది కనుక టైం ఉంటే కనుక ఆ బోర్డు ఏదైనా స్టేట్ బోర్డుది టైం ఉంటే కనుక యూ కెన్ ఎన్రోల్ అండ్ యూ కెన్ పాస్ అయితే కనుక డిగ్రీలో ఈ సంవత్సరమే అడ్మిషన్ తీసుకోవచ్చు. శ్రీకాంత్ గారు, వీ హ్యావ్ అనదర్ కాలర్ రవి గారు శ్రీకాకుళం నుంచి. హలో సార్, నమస్తే సార్. నమస్తే అండి రవి గారు. అది మా సిస్టర్ది బైపీసీ అయిపోయింది సార్. ఇప్పుడు తను ఇప్పుడు బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ చేద్దాం అనుకుంటాను సార్. ఎలా ఉంటుంది కోర్స్ ఏంటి అని చెప్పేసి చెప్పగలరు సార్? డెఫినెట్గా బైపీసీ పిల్లలకి బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ కానీ బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ కానీ సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి, అంటే అదర్ దెన్ ఎంబీబీఎస్ సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చే పిల్లలకి ఈ కోర్సెస్ చాలా బాగుంటాయి అని చెప్పి నేను చెప్పగలుగుతాను. ఎస్పెషలీ మీరు సిస్టర్ అంటున్నారు, ఆడపిల్ల కాబట్టి బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ అన్న ప్రోగ్రామ్ చాలా బాగుంటుందండి. ఎందుకంటే వీళ్ళకి డైటిక్స్ న్యూట్రిషన్ చదువుతున్నారు కాబట్టి అంటే పేషెంట్స్ని కూడా ట్రీట్ చేస్తారు వీళ్ళు. కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్, గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్లో డాక్టర్ గారు ఎలా అయితే వర్క్ చేసి పేషెంట్స్ ట్రీట్ చేస్తారో, ఎలా అయితే పేషెంట్స్కి మెడికేషన్ ఇస్తారో, అలాగే డైటిక్స్ చదివిన పిల్లలు కూడా, స్టూడెంట్స్ కూడా పేషెంట్కి డైట్ పరంగా, అంటే సైన్స్ పరంగా మెడిసిన్ ఎంత ఇంపార్టెంటో ఫుడ్ పరంగా డైట్ అన్నది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఈ రెండింటిని మనం బ్యాలెన్స్ చేసుకోగలిగితేనే ఎవరికైనా కానీ ఆరోగ్య పరిస్థితులు చాలా బాగుంటాయి అన్నమాట. హెల్తీగా ఉంటారు, అలాగే చాలా స్ట్రాంగ్గా, మెంటల్గా స్ట్రాంగ్గా ఉంటారు. అన్ని విధాలా కరెక్ట్గా ఉండాలి అంటే మెడిసిన్ అండ్ డైట్ షుడ్ బి ఈక్వలీ బ్యాలెన్స్డ్ అనమాట ఫర్ ఎనీబడీస్ లైఫ్. సో అందుకని చెప్పి డైటిక్స్ చదివిన పిల్లలు, న్యూట్రిషన్ చదివిన పిల్లలు కూడా డాక్టర్ గారు అంత ఇంపార్టెన్స్ ఇవాళ రోజున సొసైటీలో ఉందండి. అలాగే వాళ్ళకున్న ఫెసిలిటీస్, వాళ్ళకున్న జీతాలు, అంత పెద్ద జీతాలు కూడా ఈ పిల్లలకు వస్తున్నాయి అనమాట. సో మన పిల్లలు బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ చేసిన పిల్లలు సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్, ఏఐజీ, స్టార్, అపోలో, కేర్ ఇలాంటి హాస్పిటల్స్లో ఇంటర్న్షిప్ చేస్తారు కాబట్టి అలాంటి హాస్పిటల్స్లోనే వీళ్ళకి జాబ్స్ కూడా వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అలాగే ఫార్మాస్యూటికల్ కంపెనీస్ లైక్ అరబిందో, దివీస్ ఇలాంటి ఆర్గనైజేషన్స్లో జాబ్స్ వస్తాయి. అలాగే ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్, ప్యార్లే, నెస్లే, క్యాడ్బరీస్, హెరిటేజ్, రిలయన్స్ ఇలాంటి వాటిల్లో కూడా జాబ్స్ వచ్చే అవకాశాలు చాలా ఉన్నాయండి. సో చాలా మంచి ప్రోగ్రామ్ అండి. ఎస్పెషలీ ఆడపిల్లలకు శాతం చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్కి. ఆల్మోస్ట్ 80% క్లాస్లో గర్ల్సే ఉంటారు. సో మీ సిస్టర్ని కూడా ఏమి ఇబ్బంది పడకుండా చక్కగా జాయిన్ చేయండి. కాకపోతే అడ్మిషన్స్ చాలా ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది కాబట్టి, క్లాసెస్ కూడా అతి త్వరలో స్టార్ట్ అవుతాయి కాబట్టి మీరు అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ తొందరగా కంప్లీట్ చేసుకోండి. అనదర్ కాల్ సిద్ధంగా ఉన్నారు. ప్రియా గారు కరీంనగర్ నుంచి. హలో. హలో, నమస్తే సార్. నమస్తే ప్రియా గారు. సార్, అది బాబుది డిగ్రీ కంప్లీట్ అయింది సార్. ఓకే అండి. అదే ఎంఎస్ లో హాస్పిటాలిటీ లా, జనరల్ అవి ఉన్నాయంట కదా సార్. ఆ రెండిట్లో ఏంటి బెస్ట్ సార్ బాబుకి? ఏ కోర్స్ బాగుంటుంది సార్ చేస్తే? ఓకే, అంటే యాక్చువల్గా అండి బాబు ఎక్కడని అంటే ఆల్మోస్ట్ మీరు ఈ 17-18 ఇయర్స్ లేకపోతే 20 ఇయర్స్ దాకా డిగ్రీ కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది కాబట్టి ఆల్మోస్ట్ 20-21 ఉంటాడు బాబు. సో మీరు పెంచి పెద్ద చేశారు కాబట్టి బాబు యొక్క స్ట్రెంగ్స్ ఏంటి, బాబు ఇష్టాలు ఏంటి, ఫ్యూచర్లో తను ఎక్కడ సెటిల్ అవ్వాలనుకుంటున్నాడు, ఎక్కడ సెటిల్ అయితే బాగుంటుందని మీరు అనుకుంటున్నారు, ఈ అన్నింటినీ దృష్టిలో పెట్టుకుని మనం కోర్స్ తీసుకుంటే బాగుంటుందండి. అంటే ఫస్ట్ థింగ్ తన అడ్వాంటేజెస్, తనకి ప్రతి మనిషికి కూడా కొన్ని యాడెడ్ అడ్వాంటేజెస్, ప్లస్ పాయింట్స్ ఉంటాయండి. వాటిని మనం ఇంకా బెటర్ చేసి, వాటిని ఇంకా బ్రషప్ చేసి, వాటిల్లో ఇంకా ఫైన్ ట్యూన్ చేస్తే కనుక ఇంకా వాళ్ళు మా జీవితంలో చాలా బాగా పైకి వస్తారనే ఉద్దేశం మా పర్సనల్ ఒపీనియన్ అనమాట. సో ఈ రెండు డిఫరెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ అండి, ఎంబీఏ, జనరల్ ఎంబీఏ, ఎంఎస్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, ఈ రెండు కూడా మాస్టర్స్ ప్రోగ్రామ్సే కానీ రెండు డిఫరెంట్ ఆర్గనైజేషన్, డిఫరెంట్ పర్సనాలిటీకి సంబంధించిన ప్రోగ్రామ్స్ అనమాట. స్టూడెంట్ చాలా మంచి డైనమిక్గా ఉన్నాడు, మంచి లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ ఉన్నాయి, చాలా బాగా మాట్లాడతాడు, తను మంచి లీడింగ్ కెపాసిటీస్ ఉన్నాయి, టీమ్ లీడింగ్ కెపాసిటీస్ ఉన్నాయి, అలాగే మ్యాథ్స్లో చాలా బాగా రాణిస్తాడు, అంకిల్ అంటే చాలా ఇష్టం,
లేదు చాలా బాగా మాట్లాడతాడు, తను మాట్లాడింది ఎదుటి మనుషులకు బాగా కన్విన్సింగ్గా ఉంటుంది, దేన్నైనా కన్విన్స్ చేసి చెప్పగలడు అనుకుంటే కనుక ఎంబీఏ, జనరల్ ఎంబీఏ తీసుకుంటే హెచ్ఆర్, ఫైనాన్స్, మార్కెటింగ్, ఐటీ ఈ 4 స్పెషలైజేషన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఇలాంటి క్వాలిటీస్ ఉన్న స్టూడెంట్ వీటిలో బాగా సక్సెస్ అవుతాడండి. అదే బాబు చక్కగా మంచి పేషెన్స్ లెవెల్స్ అంటే సహనం చాలా బాగుంది, ఎప్పుడు స్మైలింగ్ ఫేసు, ఎదుటి మనుషుల్ని బాగా పలకరిస్తాడు, చాలా ఆప్యాయంగా ఉంటాడు, చాలా బాండింగ్గా క్రియేట్ చేసుకుంటాడు మనుషులతో, రిలేషన్స్ చాలా బాగా మెయింటైన్ చేస్తాడు అనుకుంటే హాస్పిటాలిటీ రంగం అంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ వైపు వస్తే చాలా బాగుంటుంది. ఈ రెండింటికి ఆ డిఫరెన్స్ పర్సనాలిటీలోనే డిఫరెన్స్ ఉందండి. ఎందుకంటే ఈ ప్రొఫెషన్కి ఈ క్వాలిటీస్ కావాలి. మేనేజర్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్ అవ్వాలంటే ఇలాంటి డైనమిక్ నేచర్ ఉండాలన్నమాట. సో ఈ 2 నేచర్స్ డిఫరెంట్ నేచర్ ఉన్న పిల్లలు కాబట్టి ఈ పిల్లలు ఎలాంటి నేచర్ ఉన్నాడో మీ బాబు అనేది మీరే చెప్పగలుగుతారు. సో డెఫినెట్గా బాబుని కనుక మా దగ్గర తీసుకొస్తే మీకు అబ్జర్వ్ చేసిన ప్రకారం మీ అబ్బాయిలో మీకు ఉన్న మంచి గుణాలు ఏంటో అబ్జర్వ్ చేసిన ప్రకారం మాకు చెప్పగలిగితే అది బాబు కూడా మ్యాచ్ అవుతున్నాడు, ఆ కోర్స్ చేయడానికి ఇష్టపడుతున్నాడంటే డెఫినెట్గా ఏ కోర్స్ అయితే తను ఇష్టపడుతున్నాడో ఆ కోర్సులో అడ్మిషన్ ఇవ్వడం జరుగుతుందండి. ఒకవేళ మీరు చెప్పింది తనకి ఇష్టమైన కోర్స్కి కొంచెం డిఫరెన్స్ వచ్చింది, మీరు పలానా దాంట్లో రాణిస్తాడు అనుకున్నారు, బాబు మీకు నాకు అది చదవటం ఇష్టం లేదనుకున్నాడు, దాన్ని మన ఇద్దరం కూడా అంటే కూర్చోబెట్టి స్టూడెంట్ పేరెంట్ని కూర్చోబెట్టి వీ హ్యావ్ టు డిస్కస్ ఆన్ దట్ అనమాట. అంటే స్టూడెంట్ ఎందుకు దాన్ని తీసుకోవాలనుకుంటున్నాడు, మీరు ఎక్కడ అడ్వాంటేజ్ చూస్తున్నారు అని చెప్పి. సో దాని మీద డిస్కషన్ చేసుకుని ఒక 5 minutes 10 minutes స్టూడెంట్తో కూడా పర్సనల్గా మాట్లాడి పర్సనల్ ఇంటర్వ్యూ చేసి తన యొక్క ఇష్టాలు తెలుసుకుని దాంట్లో అడ్మిషన్ తీసుకుంటే మనకి చాలా బ్రహ్మాండమైన ఫ్యూచర్ ఉంటుందండి. అంతేగాని ఈ సంవత్సరం ఈ ఎంబీఏ చేసిన వాళ్ళకి ఉద్యోగాలు చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి మార్కెట్లో, లేకపోతే ఫ్యూచర్లో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసిన వాళ్ళకి చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి, జీతాలు ఎక్కువ ఉంటాయి, విదేశాల్లో కూడా ఉద్యోగాలు వస్తాయి అన్ని మనం ఆ ఆశతో కనుక ముందుకెళ్తే స్టూడెంట్ యొక్క భవిష్యత్తుని మనమే పాడు చేసిన వాళ్ళం చదువుతామండి. ఎందుకంటే ఇష్టపడకుండా చదివించడం అన్నది కొంచెం మంచి పద్ధతి కాదండి. పిల్లలు ఇష్టంతో చదవాలి, అంతేగాని దాన్ని ఏదో కష్టంగా ఫీల్ అయ్యి నేను ఎందుకురా బాబు ఈ కోర్స్ తీసుకున్నాను, నేను ఎందుకు ఇలాంటి కెరియర్లోకి వచ్చాను అని అసలు ఏమాత్రం ఫీల్ అవ్వకూడదని ఫ్యూచర్లో. సో అది ఆ స్టెప్ తీసుకునేటప్పుడు ముందే మనం స్టూడెంట్ని చాలా క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేసి స్టూడెంట్ యొక్క ఇష్టాలు తెలుసుకుని తను నిజంగానే అటుపక్క సూటబుల్లా కాదా అని మనం అబ్జర్వ్ చేసినాకే మనం ఆ కోర్సును తీసుకోవచ్చు. రైట్ శ్రీకాంత్ గారు, మోస్ట్ ఆఫ్ ద పేరెంట్స్కి ఉండే డౌటే, ఇప్పుడు మనం ఏవీలో చూసుకున్నా కూడా ఫెసిలిటీస్ అన్నీ కూడా ఫుల్ ఆన్ హైలో ఉన్నాయి, సో దానికి తగ్గట్టుగానే ఫీజు ఉంటుందా అని చెప్పి చాలా మంది నుంచి వస్తున్న డౌట్. సో దానికి మీరేమంటారు, ఫీజ్ స్ట్రక్చర్ నిజంగానే ఎక్కువగా ఉంటుందా? చాలా మంచి ప్రశ్న అడిగారండి. అంటే చాలామంది మమ్మల్ని చూసి మా కాలేజ్ బయట అపీరెన్స్ చూసి మా కాలేజ్ గురించి విని సన్ ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ చాలా ఎక్కువ డబ్బులు ఖర్చు పెట్టాలేమో ఇలా సెటిల్ అవ్వాలంటే, ఎంత కాదన్నా మనకి ఇంత లక్షల్లో జీతాలు వస్తున్నప్పుడు అంతా మనం ఇన్వెస్ట్ చేయాల్సి వస్తుందేమో అనుకుంటారండి. నథింగ్ లైక్ దట్ అండి. యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే మా ఫీజు మేము ఇచ్చే ఫెసిలిటీస్తో చూస్తే కనుక ఇట్ ఈస్ వెరీ లెస్ అని చెప్పాలన్నమాట. మా ఫీజు టోటల్ ప్యాకేజ్ లాగా ఉంటుందండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 3 years డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్కి మొత్తానికి 3 సంవత్సరాలకి కాలేజ్ స్టార్ట్ అయిన దగ్గర నుంచి కాలేజ్ తను ట్రైనింగ్ కంప్లీట్ చేసి బయటికి వెళ్ళేదాకా కంప్లీట్ ప్యాకేజ్ ఇస్ 3 lakh rupees అండి. ఈ 3 lakh rupeesలో కూడా మేము ఇచ్చే ఫెసిలిటీస్ ఆల్మోస్ట్ 1 lakh rupees ఫెసిలిటీస్, ఫ్రీ ఆఫ్ ఫెసిలిటీస్ మేము స్టూడెంట్కి వెనక్కే ఇచ్చేస్తాం, డైరెక్ట్గా వెనక్కి ఇస్తాం అనమాట. మా ఫీజు రూపంలో స్టూడెంట్ కట్టేది ఓన్లీ 2 lakh rupeesకే వస్తుంది అనమాట. ఏంటంటే బెనిఫిట్స్ ఏంటి, మీరు ఎందుకు అంత ఎక్కువ ఏమిస్తారు వెనక్కి అని మీరు అడగొచ్చు. మేము ప్రతి సెమిస్టరు టెక్స్ట్ బుక్స్ రూపంలో కానీ స్టడీ మెటీరియల్ రూపంలో కానీ ఎవ్రీ మెటీరియల్ విల్ బీ గివెన్ టు ద స్టూడెంట్ అండి. అంటే తన స్టేషనరీ షాప్కి వెళ్ళి ఒక్క బుక్ కూడా కొనుక్కోవాల్సిన అవసరం లేదనమాట. టెక్స్ట్ బుక్స్ అయినా స్టడీ మెటీరియల్ మేము ఇస్తాం. అలాగే స్టేషనరీ కూడా అండి, అంటే A4 size పేపర్ దగ్గర నుంచి ఒక నోట్బుక్ దగ్గర నుంచి ఒక పెన్సిల్, ఎరేజర్, పెన్ను దాకా టోటల్గా కాలేజే మేము సప్లై చేస్తాం. అలాగే ప్రతి కోర్స్కి స్టూడెంట్కి 4 type of యూనిఫామ్స్ ఉంటాయండి. అది బ్లేజర్ దగ్గర నుంచి, ట్రౌజర్ దగ్గర నుంచి, షర్ట్ దగ్గర నుంచి, టై, షూ, బెల్ట్, సాక్స్ అన్నీ కూడా టోటల్గా మేము కాలేజ్ వైపు నుంచి మేమే ఇస్తాం. ఎందుకంటే స్టూడెంట్ అందరూ కూడా ఒక యూనిఫామిటీలో ఉండాలండి, ఒకే యూనిఫామ్లో ఉండాలన్నమాట. సో 4 type of యూనిఫామ్స్ ఉంటాయి. అలాగే సాటర్డే ఎవ్రీ స్టూడెంట్ హ్యావ్ టు డూ ఈవెంట్స్ అనమాట. ఆ ఈవెంట్స్కి కొంచెం క్యాజువల్ అప్రోచ్ ఉండాలి. అంటే మరీ ఫార్మల్గా రోజు వేసుకున్న యూనిఫామ్ వేసుకోకుండా సాటర్డేస్ డిఫరెన్స్ చూపించడానికి అని చెప్పి వీ గివ్ టీ-షర్ట్స్ అండి స్టూడెంట్కి. అలాగే ఏ కాలేజ్ అయినా తీసుకోండి, ఏ కాలేజ్ కూడా నాకు తెలిసినంత వరకు నేను 20 years నుంచి ఎడ్యుకేషన్లో ఆర్గనైజేషన్స్ నడుపుతున్నాగా, ఏ కాలేజ్ కూడా స్టూడెంట్ ఎన్రోల్మెంట్ ఫీజు, ఎగ్జామినేషన్ ఫీజు యూనివర్సిటీకి స్టూడెంట్ తరపున కాలేజ్ కట్టదండి. స్టూడెంట్ తరపున మేమే మేనేజ్మెంటే యూనివర్సిటీ ఫీజెస్ అన్నీ కూడా మేమే కడతాం అనమాట. అది ఎగ్జామినేషన్ ఫీజు అయినా కానీ ఎన్రోల్మెంట్ ఫీజు అయినా కానీ. ఎగ్జామినేషన్ ఫీజు ఫస్ట్ ఎగ్జామ్ వరకు మేము కడతామండి.
ఒకవేళ స్టూడెంట్ పొరపాటున ఆ ఎగ్జామ్లో కనుక బ్యాక్లాగ్ ఉంటే కనుక బ్యాక్లాగ్ ఫీజు మాత్రమే మేము అడుగుతాం, కానీ ఫస్ట్ అటెంప్ట్ ఎగ్జామినేషన్ ఫీజు ఎప్పుడు కూడా కాలేజ్ వైపు నుంచి మేమే కడతామండి. తర్వాత అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ ప్రతి సెమిస్టర్ లోకల్ ఇండస్ట్రియల్ టూర్స్, అంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్కైనా బీబీఏ వాళ్ళకైనా సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ వాళ్ళకైనా వాళ్ళ రిలేట్ అయిన ఆర్గనైజేషన్స్కి ప్రతి సెమిస్టర్ ఇండస్ట్రియల్ టూర్స్ ఉండటమే కాకుండా ఫైనల్ సెమిస్టర్లోకి వచ్చేపాటికి ఇంటర్నేషనల్ ఇండస్ట్రియల్ టూర్ ఉంటుందండి. ఇట్స్ ఇంటర్నేషనల్ టూర్ అంటే వీల్ టేక్ దెమ్ టు సింగపూర్ కానీ దుబాయ్ కానీ థాయిలాండ్ కానీ లాంటి ప్లేసెస్ తీసుకెళ్తాం. 5 days నుంచి 6 days దాకా తీసుకెళ్తాం. ఆ స్టూడెంట్ హైదరాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్కి రిపోర్ట్ అయితే మళ్ళీ స్టూడెంట్ని ఇలాంటి కంట్రీస్కి 5 days to 6 days తీసుకెళ్ళి మళ్ళీ హైదరాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్లో దింపేదాకా ప్రతిదీ మేమే చూసుకుంటాం. అంటే అతను ఫ్లైట్ టికెట్ కానీ అక్కడ స్టూడెంట్కి కంపల్సరీగా ఇన్సూరెన్స్ చేయించాలండి, బయట విదేశాలకు వెళ్ళడం ఇన్సూరెన్స్ చేయించడం కానీ, వీసా తీసుకోవాలి, వీసా ఛార్జెస్ కానీ, అలాగే అక్కడ 3 star హోటల్లో స్టే చేపిస్తామండి. చిన్న చిన్న ఓయో రూమ్స్లోనో లేకపోతే లాడ్జెస్లో పెట్టాం. వీ టేక్ ఏ 3 star హోటల్, 3 star హోటల్లో పెడతాం. అలాగే అక్కడ బ్రేక్ఫాస్ట్, డిన్నర్, లంచ్ అన్నీ కూడా ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ అండి, మొత్తం మేమే ఇస్తాం అనమాట. అలాగే అక్కడ లోకల్లో ఇండస్ట్రియల్ ప్లేసెస్ తిరిగేటప్పుడు కానీ, ఆ లోకల్లో టూరిజం ప్లేసెస్ తిరిగేటప్పుడు కానీ, అంటే రిలేటెడ్ సబ్జెక్ట్ని బట్టి అక్కడ ఇండస్ట్రియల్ టూర్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ ప్లేసెస్కి టోటల్గా 50 batch 60 batch అప్పుడు వెళ్తూ ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళందరికీ కూడా ఒక బస్సు, ఎయిర్ కండిషన్ బస్సు పెట్టి వాళ్ళందరినీ కూడా ఆ ప్లేసెస్ అన్నీ తిప్పుతాం. ఆ ఎయిర్ కండిషన్ బస్కి అయ్యే ఛార్జెస్ కూడా, అంటే లోకల్లో ట్రావెల్కి కూడా ఆఖరికి మేము తీసుకోం. సో టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్, ఇంటర్నేషనల్ టూర్కి సంబంధించిన ఎక్స్పెండిచర్ అంతా ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. మా దగ్గర చదివిన స్టూడెంట్, ప్రతి స్టూడెంట్ ఇండస్ట్రియల్ టూర్కి కంపల్సరీగా వెళ్ళాలండి. ఎందుకు అంటే స్టూడెంట్ ఇంటర్నేషనల్ స్టడీ టూర్కి వెళ్తేనే అతనికి అసలు విదేశాలు అంటే ఏంటో తెలుస్తుంది. విదేశాల్లో ఉద్యోగాలు చేస్తే ఇండియాలో కంటే కూడా ఎన్ని రెట్లు ఎక్కువ సంపాదించవచ్చు, ఎంత బ్రహ్మాండమైన ఫెసిలిటీస్ ఉంటాయి, ఇవన్నీ చెప్తాను. అంటే నేను అనేది ఏంటంటే మన దేశం వెనకబడిందని నేను చెప్పట్లేదండి. బట్ ప్రతి కుటుంబం నుంచి ఒక్క స్టూడెంట్ అయినా విదేశాలకు వెళ్ళి డాలర్స్లో, యూరోస్లో సంపాదిస్తే ఇట్ ఈస్ మోర్ దెన్ ఏ రూపీ అండి, అంటే 5 times 6 times హెడ్ అనమాట. సో తను ఏంటంటే ఒక 1/4 of the అమౌంట్ తన ఖర్చుల కోసం ఉంచుకుంటే 3/4 of the అమౌంట్ అతను పేరెంట్స్కి పంపించగలుగుతాడు. అంటే పేరెంట్స్ని అప్లిఫ్ట్ చేయగలుగుతాడు. తనకి అక్క చెల్లెలు కానీ అన్నదమ్ములు కానీ ఉంటే వాళ్ళని చదివించగలుగుతాడు, వాళ్ళకి పెళ్ళిళ్ళు చేయగలుగుతాడు. ఇలాంటివి మేము ఎన్నో చూసాం అనమాట. యాక్చువల్గా ఈ 20 yearsలో చాలా చూసాం, వీ హ్యావ్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అనమాట. సో ఒక్క స్టూడెంట్ మూలంగా ఫ్యామిలీ అప్లిఫ్ట్ అయ్యే ఫ్యామిలీస్ చాలా ఉన్నాయండి మా హిస్టరీలో అనమాట, మా స్టూడెంట్స్ చేసిన పనుల్లో. సో అందుకని చెప్పి మేము ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తాం. బికాజ్ మిడిల్ క్లాస్ పీపుల్, అబవ్ మిడిల్ క్లాస్ పీపుల్ ఎక్కువగా వచ్చి జాయిన్ అవుతూ ఉంటారండి మన కాలేజెస్లో. అలాంటి పిల్లలు ఏంటంటే ఫారెన్ వెళ్ళాలని కోరిక ఉంటుంది, ఎలా వెళ్ళాలో తెలియదు, ఏం చదివితే వెళ్తామో తెలియదు. ఇంకో 25 లక్షలు 30 లక్షల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టాలా ఫారెన్ వెళ్ళాలంటే, అక్కడికి వెళ్ళి చదువుకున్నాక అప్పుడు కానీ మనకు అక్కడ ఉద్యోగం వస్తుందా అని చెప్పి థింకింగ్లో ఉంటారు. అలాంటి పరిస్థితులే లేవండి. 3 లక్షల రూపాయలు ఖర్చు పెడితే 3 years కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాక ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ వచ్చే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ ఉండే కోర్స్, ఏకైక కోర్సు సన్ ఇంటర్నేషనల్ చదివే హోటల్ మేనేజ్మెంట్. Yes, wonderful. So thank you so much, Srikanth Shastri garu, for being here and explaining about all these things. Once again, thank you so much. Thank you. So చూసారు కదా, ఇది ఇవాల్టి కెరీర్ ప్లస్. మరొక కెరీర్ ప్లస్ తో మళ్ళీ కలుద్దాం. అప్పటి వరకు చూస్తూనే ఉండండి TV9.